إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين تابعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام بالمقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المهدي سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أمين شقرة سيد الإمام الشيخ محمد أمين القرشي الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدر الصداق سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكرم سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدر السعداني سيدنا الحبيب شي بن عبد الله العيدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر لولا سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأفضل سيد الشيخ علي بن عبد الله وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري ساني بالدر سيدنا الحبيب وسيدنا أبي بكر العيد الصاحبي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد سيد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه من رحمه والمغفرة يعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومنها البخل وخوف الفقر فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم
Wa min afatil bukhli al-hirsu ala mulazamatil aswaqi li jam'il mali wa huwa ma'syasus sayatini. Wa minha, dan di antara pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia, al-bukhlu, bakhil. Bakhil dalam bahasa Indonesia artinya pelit. Dalam bahasa Indonesia lain kikir. Bahasa kampung kita pamalar. Pemalar. Bahasa Arabnya bakhil. Nah, bakhil itu, pamalar itu, kikir itu salah satu pintunya masuk syaitan ke dalam hati manusia. Apabila orang ada bakhil di dalam dirinya, maka syaitan sudah masuk ke dalam hatinya. Wa khawful faqri, dan khawatir fakir, takutan fakir. Naik daripada fakir, takutan miskin. Ada di dalam hati ini takutan hidup miskin yang akan datang. Itu salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Ada di dalam hati kita itu rasa khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Apakah aku ini akan menjadi orang miskin dan orang fakir? Saking itulah orang itu karena takutan fakir, karena takutan miskin, lalu membunuh anak dibunuh. Dalam Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kalian bunuh anak kalian hanya karena takutan miskin. Kayak apa cara membunuhnya? Digugurkan. Contoh alhamdulillah begini, sudah beranak 2, 3 lah sudah beda. Lalu produk nih jalan terus. Sementara penghasilan di dunia, penghasilan usaha kada mencukupi. Tadinya kebutuhan sehari 100.000, sementara penghasilan cuma 30.000. Cukuplah ada, kada cukup. Nah lalu setiap kali ini bini hamil nih, udah nang bisa kurangi sedikit volumenya dulu, nang disiga dikit juga lain gitu, nang sebelah sana dikit aja. Nah lalu bininya ini hamil berapa? Sebulan. Bingung nang ada aja ini memberi makan nih, bingung, tambahan ini pulang lah. Lalu ada terpikir di hati, digugurkan sampai terjadi membunuh kada? Pada dasarnya membunuh. Inya membunuh ini, menggugurkan ini hanya alasan khasyata imlaqin, takutan hidup miskin, takutan hidup fakir, kada boleh. Kena hamil lagi itulah, bunuh lagi. Nah itu hatinya kemasukan syaitan. Fa inna zalika huwa alladhi yamna'u minal infaqi wat tasadduqi
Fa inna zalika, maka bahwa yang demikian itu bakhil dan takut miskin, allazi yamna'u minal infaq, dialah yang menghalangi, yang mencegah daripada berimpak wa tasadduqi, dan bersedekah. Karena bakhil inilah orang takutan bersedekah. Kedua nih bersedekah, apa ngarannya? Pemalar. Karena pemalar inilah lalu berimpak mengongkosi anak bini berhitungan. Sakit kada? Sakit. Jadi apa-apa aja terus berimpak, mau juga beimpak, mau ngkosi anak bini perhitungan dulu, ditakuni lilip-lilip aja anyar, saking nampak bakhil. Bakhil lawan siapa? Bakhil lawan anak bini. Kena aja lawan orang lain. Bakhil lawan bantuan sosial, kada mau bantu orang karena musibah, duitnya ada tapi kada mau, bakhil. Membantu keagamaan, masjid keagamaan, pesantren keagamaan, kemudian acara-acara keagamaan, orang maulid dan yang lain-lainnya, ternyata inya kada mau jo membantu. Kenapa yuk kada mau membantu? Berarti bakhil. Maulah maju, kada mau maju. Kada mau maju. Bila umat Islam nih bakhil, kada mau maju agama. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipahami secara mendalam, berikut diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, salahu ummati bil ilmi wal mali. Salahu ummati, bagusnya umatku. Salahu ummati, majunya umatku. Bil ilmi wal mal, dengan ilmu dan harta. Coba kita pahami lebih luas. Majunya baik dan majunya keadaan umatku itu dengan ilmu. Ilmu itu apa? Pendidikan. Pendidikan. Mal itu kekayaan atau ekonomi. Kita mulai negara dulu. Negara kita. Negara kita ini akan menjadi maju, akan menjadi baik, hebat di mata dunia kalau dua hal ini dimiliki oleh negara kita. Pertama, ilmu. Bangsa kita kada boleh bodoh, harus pintar. Harus pintar. Siapa yang menerapkan pendidikan ini? Pemerintah. Ayo pemerintah adakan fasilitas-fasilitas pendidikan, tempat-tempat pendidikan, kemudian
termasuk penunjang pendidikan. Apapun pendidikannya dulu, mau pendidikan agama ataupun pendidikan umum, karena Nabi memadahkan ilmu. Nah sekarang ini faktanya penduduk negara Indonesia ini jangankan membaca Quran, masih banyak nang buta huruf. Buta huruf tahu buta huruf? Hah? Kenapa? Apa? Kada bisa membaca. Banyak kada bisa membaca. Kenapa? Nah karena kada sekolah. Kada sekolah. Ada nang sekolah kada tamat. Ada nang inggat kelas 4 aja ampih sudah. Ada nang naik sedikit tamat SD aja ampih. Mantap lah pendidikannya kan, tamat SD itu. Nah ayo majuakan pendidikan umum, pendidikan agama, majuakan. Siapa? Pemerintah dulu. Bangunannya, anggaran pendidikan ganali. Masyarakat jangan ada lagi nang kada bisa membaca. Kemudian naikakan masyarakat harus tuntung sekolah sampai sarjana berataan. Kawalah tergantung program pemerintahnya. Bila pemerintah bujur-bujur, setidaknya kawa sekian persen tercapai. Jangan bodoh lagi. Kita dalam bidang pendidikan secara umum ketinggalan. Dulu Malaysia itu minta guru lawan Indonesia, berguru lawan Indonesia itu dulu, zaman dulu. Sekarang berbalik, Indonesia berguru lawan Malaysia. Apa artinya? Jauh ketinggalan. Jauh. Nah, bidang agama mestinya pemerintah membantu juga. Pendidikan agama, bantu. Nah, sekarang kita kada dapat bantuan pemerintah karena apa? Pemerintah beda, memperlakukan berbeda. Pondok pesantren dengan sekolah umum itu diberlakukan berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang sekolah umum mulai SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu bangunannya dari pemerintah. Bangunannya dari pemerintah. Pesantren nang ganal-ganal namanya apa adalah bangunan pemerintah, membantu bangunan adalah kereta. Terus SMA dan lain-lainnya, guru-gurunya siapa nang menggajihakan? Pemerintah. Pesantren Bang nang menggajihakan siapa? Kereta. Kita rakyat Indonesia, kita mencerdaskan masyarakat atau anak bangsa, kenapa diperlakukan berbeda? Paham? Mereka memahami. Padahal sama kalau sama. Cuman bedanya itu aja. SD, SMP, SMA dikelola oleh pemerintah. Madrasah ibtidaiyah, sanawiyah,
aliyah sampai ke perguruan tinggi itu dikelola oleh pemerintah, lalu sumberataannya dibantu oleh pemerintah. Ada kita pesantren karena tidak dibangun oleh pemerintah, walaupun sebenarnya adalah salah satu kiprahnya mencerdaskan anak bangsa. Kenapa pemerintah kada memperhatikan, kada usah sama lawan SMA, ya kalau kada usah sama separuh aja, syukur adalah kada ada. Padahal kalau kita memperhatikan peranan pesantren itu dalam mencerdaskan, dalam bahasa kita dalam memperbaiki kehidupan bangsa kita itu, kalau diperhatikan peranan pesantren itu lebih daripada pendidikan yang lain. Pahamlah? Coba orang sekolahan umum, sekolahnya mulai jam 8, enggak jam 8 dulu lah, sampai jam 3 sore, malam dilajarilah. Nah, kita 24 jam diperhatikan. Adalah pemerintah menggaji kereta. Si A digaji sekian, si B digaji sekian. Kadada dalam pengertian ini menjadi sebuah gaji pokok kadada. Adalah nang lain ada ngarannya insentif, itu bantuan aja. Kalau dibanding kada separuh-paruhnya lawan orang honor, kada separuh-paruh. Nah, aturan pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya nang berkecimpung dalam bidang pendidikan secara merata. Kalau kawah jangan dianaktirikan swasta, punya kawah jangan dianaktirikan. Itu ilmu. Jadi munnya ilmunya masyarakat kita nih pintar, pendidikannya tinggi, kada kawan dibunguli. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi. Siapa nang hendak dunia sukses dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, siapa yang ingin sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Nah, kita hendak sukses dunia akhirat, ilmu. Jangan bodoh. Makanya kan minimal yang katakan kalau hendak ampih juga bujur-bujur tamatakan paling rendah Fathul Qorib barang tamat. Hendak ampih juga tuh Fathul Qorib barang. Kita bila kada riai tamatakan Fathul Mu'id, bila kada sampai akan tamat Fathul Wahab, fikihnya nang lain-lain kita pelajari juga pintar. Mun nikam ampi hanya ingat jurmiyah ampi, sekolah umumnya tamat SD aja gaya apa yuk, ayo disuruh jadi imam kada sanggup, disanggup.
ngalang-ngalang dia ngalang-ngalang lah mun hendak ampih jua becari tamatakan Fathul Qorib barang jangan ampih. Kenapa kayak itu? Bisa sudah membaca kitab, bisa sudah membaca kitab, artinya bila sudah ampih di kampung kau wajib belajar kitab, wajib belajar. Nah ini nang negara kita belum maksimal memajukan dalam bidang pendidikan. Kalau tuh ada juga nang bagus pendidikannya, ternyata biayanya larang. Biayanya larang. Betul. Ya. Ada sekolahan bagus ini, tapi ini biayanya larang tuh. Larang. Kenapa? Ternyata itu adalah lembaga pendidikan milik swasta, bukan milik pemerintah. Nah, hanyar wal mal, kemajuan umatku dengan ilmu pendidikan, wal mal, ekonomi. Ini dulu kita bicara pemerintah, biar kamu mengerti ekonomi. Mun masyarakat kita nih ekonomi lemah nih, kita nih barabena, barabai ini secara ekonomi lumpuh ngarannya. Paham lumpuh lah, lumpuh karena kau kuat artinya kayak apa? Jangan ndak buka berbuat aja ngalih, itu arti lumpuh. Kenapa? Coba kamu pikirkan. Nah sekarang ini nih ekonomi kita di barabai musim pandemi COVID kada bebas. Nang kedua modal habis, rumah dihantam banjir, toko barangnya dihantam banjir, hutang banyak. Paham ri? Nah, masyarakatnya kada beisi duit banyak, pedagangnya modalnya kada banyak. Napa hendak digerakkan? Kalau masyarakatnya berduit, ya Allah, seapa standar ekonomi kuat masyarakat tuh ada ya. Umpama kalau masyarakat kita ini per rumah punya penghasilan rata-rata 300.000 per rumah kuat. Ini kayak apa anak? Kau coba pikirkan penghasilan kemarin aku mencari 100.000 aja ngalih. Anak berapa? Anak 3 cukup lah, cukup. Ini perhatian. Siapa yang bertanggung jawab memajukan ekonomi ini? Pemerintah. Pemerintah mana? Mulai pusat sampai daerah. Makanya berpikir kayak apa masyarakat ini penghasilannya lebih tinggi. Gampang sebenarnya kalau pemerintah mau dibantu pemerintah pusat direalisasikan, bujur-bujur diterapkan pemerintah daerah, tinggal melihat masyarakat kita usahanya nampak. Masyarakat kita ini rata-rata petani, petani karet, petani abang ngarannya bani, termasuk tuh petani juga sayur, petani sayur mayur, petani peternak, masuk petani. Seapa ada penghasilannya karet sekarang?
ini tanggung jawab pemerintah. Ini majuakan nah pertanian, majuakan caranya. Pikirkan dulu nang kayak apa masyarakat kita ini kawa bahuma rata-rata setahun 3 kali kawalah kawai mbah ulah bendungannya diolah, pemerintah bantu dalam bibit dan fasilitas lainnya, kemudian dalam pemasaran padinya atau gabahnya pemerintah nang menstabilkan harga. Iya, mun setahun 3 kali bahuma lumayan doleh. Ya, sekali bahuma agan makan. Simpanannya agan makan setahun. Nang sekali agan simpanan. Sekali bahuma agan belanja. Adalah duitnya yang dilenjakan. Ada kalau payulah pasar, payu. Petaninya dididik apa, diperhatikan dan sebagainya. Nah, selama ekonomi kita kada kuat, masyarakat kita penghasilan di bawah rata-rata, kita kada akan maju deh. Bisa kada maju. Gimana kan? Nah, kada maju. Kada maju. Coba munri penghasilan masyarakat distandarkan doh rata-rata 300.000 aja sehari, maju kamu. Ampih nang rumah Rio, ampihnya. Ampih sepeda motor buruk, ampih maju. Sekolah maju, pesantren maju karena ada ongkosnya. Iyalah. Ada ongkos kalau ada ongkosnya maju. Dua ngarannya ujung tombak dalam mengelola sebuah negara, dalam mengelola sebuah daerah itu aja. Majuakan pendidikan, majuakan ekonomi. Kita bawa ke masyarakat kampung kayak itu juga nang jadi pembakal nih. Pikirannya nang kayak apa, pendidikan di desaku ini maju, ekonomi di desaku ini maju. Hebat kan? Hebat. Kita halusi rumah tangga mun kita berumah tangga anak kita pintar, berpendidikan, ekonomi kita kuat, maju kada? Maju. Dan coba kita sekolah kada tamat, bagawi kada, kunyok-kunyok narai, kena di status ishajar, sarjana ungang. Orang sarjana hukum macam-macam gininya maulah. Ada itu tadi sakit deh kam. Ingat kan anak kamu sekolah babini anak harus pintar. Sebenarnya harus pintar dari kita. Harus pintar. Kenapa? Karena dengan majunya ilmu dan ekonomi itulah kemajuan. Mun kawa ya itu tadi alim sugih. Nah iya kembali itu tadi alim lawan sugih. Bila kada nah iya nang dua neneknya dua harus bergandeng. Salahu ummati bil ilmi wal mal. Baiknya umatku, majunya umatku dengan pendidikan dan ekonomi. Nang seikung sugih, seikung alim bergabung. Maju tuh. Kamari alim, umar sugih, bayil moje cukup, kada kawa, udah berganding.
Mari kamu bangun pesantren, aku ongkosnya. Yang mana tidak? Maju kan? Pokoknya urusan apapun pondok, urusan duit, aku duitnya. Mulai pembangunannya, keperluan pondoknya, fasilitas pondok, kemudian gaji gurunya, aku. Nyaman kan, Bre? Majulah pesantren. Maju. Hancur ya. Coba. Makanya kamu mengatakanlah bila kada alim sugih, bila kada alim lawan sugih-sugihnya misalnya gonit kan kalau nah itu tuh jika mengatakan jangan jadi jangan jadi alim kada sugih kada kunyuk narai. Kenapa? Sugih ke alim kah? Anak alim kah kada sugih atau sugih kada alim kah? Hendak lain. Mana hakun ni? Sugih tapi kada alim, alim tapi kada sugih. Kenapa mana? Kena alim. Biar kada sugih tapi alim kembang. Siapa ngaran ini? Nak sugih kan nak alim kah? Duanya kalau nah iya ngaji bujur-bujur kenapa orang ujar Nabi bilainya hendak dunia akhirat fa'alaihi bil ilmu modalnya ilmu itu naikam sugih lawan alim nyaman ya lagi bangun pesantren seorang mau ongkosinya apa nyaman kada kamu hendak melakukan sugih kada alim kada sugih kalau jangan ditakuni kawan ikam aja hendak sugih kada alim sugih tapi kada alim kada nang jadi alim ono to alim tapi kada sugih kenapa nak alim nah ada kawan alim aja ikam ngadu sugih kawan ikam mula pesantren kawan bakawan orang sugih nah makanya ini nah bila kada alim sugih cari kawan nang sugih nih sugihan gini nih makanya kita berdoa sugih nah saya ikut membangun pesantrennya kawan nang sugih ini bantu maju kada maju tapi bila inya bakhil ada pemalar nang si sugih ini nih mau lah maju ada mau maju tahu menang alim ya ilmu jangan sampai ngaji terus mengaji sampai ke mana sampai ke Makkah sampai ke Mesir sampai ke Hadramaut pokoknya harus alim kita bila inya nang dua nini kada alim kada sugih kada nah ya kamu rumah tangga tuh mana kada kayak ini jer mana kada rumah ayah aku jer terdapat laki ini sembahyang ada bisa berduit kada aku nuan neraka dunia wahai kamu itu tuh jadi orang kada wani baimbak kada wani bersedekah berarti bakhil tidak wa yad'u ilal iddikhar karena bakhil itulah yang mendorong yad'u yang mendorong ilal iddikhar kepada menyimpan simpanan sebanyakan memberi kada mau padahal banyak banget simpanan berarti bakhil pemalar ngarannya
Wal kanzi, khazanah, simpanannya banyak, khazanahnya tuh. Pati besi 5 buah, mana yang besi? Soal lihat pati besi lah. Di mana? Oh, di film. Wajur juga. Nah, simpanan tuh, simpanan emas, perak, nyololah disimpan di peti besi. Agan apa? Nyimpan wara, nyimpan wara. Kenapa kadoan nih bersedekah berimbak aur disimpan ya? Berarti bakhil. Bilanya bakhil berarti hatinya itu dimasuki syaitan, dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Wal azabil alim, hasilnya gina membawa kepada azab Allah yang pedih. Mun sudah bakhil, pemalar, kemudian nang hidup takutan pakir terus, iya sudah, di akhirat nambah kada lain neraka jahanam. Itu azabil alim, azabnya yang pedih. Orang kena sayutawaku nama bakhilu, kayaknya di akhirat tuh orang nang bakhil berisi tanah, bakhil tanah tuh kena digantungakan di gulunya. Sayutawakuna fi unukihim, harta nang disimpan doh, nang dipalarakan, nang dibakhilakan doh, di akhirat disiksa inya dengan harta itu dulu, digantungakan hartanya muai. Sanggup igam lah menyepohomaan nang dipalarakan, bohomaan tuh pemalar bahan bohomaan itu digantungkan, ini tahan lah igam. Nah, dawan. Makanya orang bakhil ujung-ujungnya wal azabil alim, mendorong kepada azab yang pedih. Sakit dah. Nah, ini sudah rancak kita bahas, hadisnya kita hafal. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuhnya Allah Ta'ala sekalipun dia orang alim. Ikam alim, bakhil, musuh Allah Ta'ala. Wasakhiyu habibullah walau kana fasiqan. Orang yang dermawan itu, orang yang pemurah itu disayangi Allah, dikasihi Allah, menjadi kekasih Allah walau dia seorang fasik. Walau fasik tapi nya kada pemalar, pemurah aja. Allah sayang. Wa min afatil bukhli al hirsu, di antara apat kerusakan yang dihasilkan dari bakhil, di antara apat kerusakan karena bakhil al hirsu, serakah. Orang bila inya bakhil nang timbul kena serakah tuh. Arti serakah tuh kada pernah cukup. Kada pernah cukup. Banyak sudah nang berisi emas kada cukup juga. Banyak sudah berisi kendaraan kada cukup juga. Kada pernah cukup. Ujar Rasulullah, nang mencukupakan inya itu hanya cuman tanah. Beg sudah mati hanya rana itu. Ya kalau
Nah, sehingga lantaran ketamakannya ini, lantaran serakahnya ini, dia al-hirsu ala mulazamatil aswaq, tamak selalu ingin berada di pasar. Ya, nang hendak mulazamahnya di pasar aja. Ada orang mulazamah ilmu, mulazamah amal, mulazamah ibadah, ini mulazamah suq, melazimi pasar. Di pasar ya harus kada tahu subuh. Bahasa orang Bahri kada tahu kepala buntut, mana kepala mana buntut kada tahu lagi, pokoknya awal di pasar aja. Kenapa? Karena li jam'il mali, untuk mengumpulkan harta. Tetap biasanya bakhil deh kamu, bakhil tuh. Wahia ma'syasus sayatin, dan itulah kehidupan syaitan. Nah, itulah kehidupan syaitan. Di pasar itu tempat kehidupan syaitan. Ingat hadis Nabi. Jadi kita belajar khairul buqa, Anda bacaannya khairul biqa masajiduha. Di bumi ini tempat yang paling bagus yaitu masjid. Wa syarrul biqa, seburuk-buruk tempat di bumi ini aswaquha, yaitu pasar. Bagana di pasar atau panai bagana di tempat buruk. Apa yuk? Orang berdusta di pasar, orang nguyai orang di pasar, iyalah maling di pasar, penipu di pasar, ya kah, mengurangi timbangan di pasar, mengurangi ukuran, nipu di pasar, lengkap kada di pasar, mabuk di pasar, lengkap kok. Yalah. Nah, masa di tempat yang paling buruk ini hakun bagana lawas, gitu. Ada kawajar nih, seorang nih hendak sugih panggil, hendak banyak berisi harta, ya itu tujuannya lijam ilmal ya, untuk mengumpulkan harta. Dah ini orang kemasukan setan, dah bisa dah itu kemasukan setan dah habis. Tinggal cara mengobati. Jadi kira menurut tamu ini kayak apakah mau obatin ini? Masuk udah setan dalam hati, masuklah. Habis. Kemudian wa minha at-ta'assubu lil mazahibi wal ahwa'i wal hid wal ahwa'u wal hikdu alal khusumi wan nazalu lahum bi'ainil ihtiqari ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.